हेलो एवरीवन आदर्श क्लास यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे विज्ञान रो तृतीय अध्याय सुषम खाद्य सुस्थ शरीर उपायर 1 नंबर रु 6 नंबर पर्यंत संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारी। जदि भिडियो देखि नथिबे जल्दी जाके देखि दियो। तो आज आमे 7 नंबर रु 13 नंबर पर्यंत संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अछि। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु और एमिति अन्य विषय गुड़िकर प्रश्न उत्तर पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु और वीडियो गोटे लाइक करिकि निजर सांग मान पाखको शेयर कर दियंतु। तेबे चलंतु आज आमे तृतीय अध्याय विज्ञान रो तृतीय अध्याय रो बाकी प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबु। हैला जदि तुम चाहूँ कि एई पाठ को बुझिया पे एवं तार नोट पाया पे तेबे मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो हैला मु तुम संपूर्ण रूपे बुझाई देबी ताहा सह नोट मध्ये तुमको दे देबी। ठीक अछि। तो एबे जे में बाकी प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो जीवा 7 नंबर को हमें 1 नंबर 6 नंबर जे डिस्कशन कर सारथिले एबे जीवा हमें 7 नंबर को 7 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो तुमको निम्नलिखित खाद्य पदार्थ दिया जायछि कौन कौन डब्बा फल रस ताजा फल रस और फल तुम्हें केउंटी को पसंद करिवो एवं काहेकि तुम्हें ए तीनोटी मध्यरु काहा को पसंद करिवो काहेकि देखो आमे कोन निहाती फल को पसंद करिवा काहेकि पसंद करिवा काहेकि ना आमर फल रस अपेक्षा कौन जे ना फल रे हमर कोन अधिक परिमाण तंतु हमको मिली थाए बुझे पड़े। देखो साधारणतः फल रस अपेक्षा फल खाइबा द्वारा आम शरीर को अधिक परिमाण रे तंतु मिली थाए। एही तंतु आम शरीर रे हजम प्रक्रिया रे सहायता करिया सह कोष्ठकाठिन्य दूर करिवार सहायक होइते। अन्य पक्ष रे डब्बा फल रस रे कोन जे अधिक शर्करा आउ संरक्षणकारी द्रव्य थाइपरे माने कोन जे केमिकल जाको जेमिति शीघ्र नष्ट न होवे कोन से माने कि केमिकल मिसी थाते से केमिकल थाइ परंती हैला जाको खाइले कोन हम शरीर हमर कोन देह खराब होबो। ताजा फल जहा ताजा फल परि स्वास्थ्यप्रद नुहे हैला। तो डब्बा फल रस आ फल रस रे कोन जे अधिक शर्करा थाउचे आ संरक्षणकारी कोन द्रव्य थाइ पारे जोड़ा कोन हमर ताजा फल रे न थाउचे आ कोन ना ताजा फल पर कोन से माने स्वास्थ्यप्रद नुहे सेति पे आमे कोन सब बेले फल को पसंद करिबा हैला। आपण जिबा में 8 नंबर को 8 नंबर प्रश्न कोन देछि देखो गौरवंको गोड़ भांगी जाइथिला ताको डाक्टर हाड़ गुड़ी को जोड़ी प्लास्टर बांधी दिले डाक्टर तांको कैल्शियम बटिका मध्य देइथिले। द्वितीय परिदर्शन रे डाक्टर तांको विटामिन सी सिरप कैल्शियम बटिका सहित देइथिले। तेबे सारणी 3.3 को देखो एवं निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो देखो डाक्टर काहे गौरव को कैल्शियम बटिका देले डाक्टर गौरव को काहे कैल्शियम बटिका देले काहे देले देखो काहे देले डाक्टर काहे गौरव को कैल्शियम बटिका देले काहे ना कैल्शियम हाड़ को शक्त को सुस्थ रखिबारे सहायता करिथाय। गौरव को हाड़ भांगी जाइथिबारो हाड़र पुनर्गठन पई एवं शक्ति पई डाक्टर तांको कैल्शियम बटिका देथिले। कैल्शियम रो काम कोन रे ना कैल्शियम रो काम होछि कोन हाड़ को शक्त करिबा आ सुस्थ रखिबारे सहायता करिबा। जेहेतु गौरव को हाड़ भांगी जाइछि तो हाड़ पुनर्गठन में कोन हाड़ पुणी थोड़े तैयारी हेकि जॉइंट हवा पई ताको शक्ति जोगेबे कोन कैल्शियम बटिका देथिले। तापरे द्वितीय थर परिदर्शन बेले डाक्टर कैल्शियम बटिका सह विटामिन डी सिरप काहे देथिले। द्वितीय थर परिदर्शन रे कोन डाक्टर तांको
କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଦେଖ, ଭିଟାମିନ ଡି ଆମ ଶରୀରକୁ ହାଡ଼ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୟାଲସିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଭିଟାମିନ ଡି କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର କଣ ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ବା କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କଣ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଔଷଧକୁ ନେଇକି ତମ ମନରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? କଣ ଉଠୁଛି ନା କେବଳ ଔଷଧ ନାହିଁ, ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଦେଖ, କେବଳ ଔଷଧ କାହିଁ, ନାଇଁ ଲେଖିଦେବ, କେବଳ ଔଷଧ ଛଡା ବା ବ୍ୟତୀତ, କେବଳ ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଗୌରବଙ୍କର ହାଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ହେଲେ ହାଡ଼ରେ କି କି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ? ହେଲା, ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 9 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 9 ନମ୍ବରରେ ସେ କହିଛି ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏହା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ସେ କହିଛି ଯେ ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନି ଗୋଟେ କଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏଥିରେ କଣ ନା ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯଦି ଆମେ ଆୟୋଡିନରେ ପକେଇବା କଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହବ, କିନ୍ତୁ ଚିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଯେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ହୁଏନି? ଦେଖ, ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ବା ମଣ୍ଡଦର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୋଡିନର ବ୍ୟବହାର କୋଉଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ନା କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ବା ମଣ୍ଡଦର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କଣ ଯେ ଏହା ମଣ୍ଡଦ ନୁହେଁ। ଚିନି ଗୋଟେ କଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଉଦାହରଣ, ତଥାପି ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ମଣ୍ଡଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଏ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶର୍କରା। ଇଏ କଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶର୍କରା। ହେଲା, ଆୟୋଡିନ କେବଳ ମଣ୍ଡଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେବ, ଏହାକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆୟୋଡିନ କେବଳ କଣ ଯେ ମଣ୍ଡଦ ବା ଶ୍ୱେତସାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଚିନିରେ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଦ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଣ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡିଓ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବରକୁ। 10 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ରମଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ବକ୍ତବ୍ୟ କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହେଲା, ରମଣ କହିଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖ, ତ ରମଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କଣ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବା ଶ୍ୱେତସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମଣ୍ଡଦ ଆଉ ଶର୍କରା। ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କଣ କରିବା? ଆଳୁ ଏବଂ ଚିନି ଉପରେ ଆୟୋଡିନ ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଆଳୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଥିରେ କଣ ମଣ୍ଡଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନିର ରଙ୍ଗ କଣ ଯେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଚିନି ଏକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଏହା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଦ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଚିନି ଯେହେତୁ ଚିନିରେ କଣ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକେଇଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଚିନି ଗୋଟିଏ କଣ ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ବା ମଣ୍ଡଦ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 11 ନମ୍ବରକୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆୟୋଡିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଷ୍ଟିର ମୁଜ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ବୁନ୍ଦା ପଡିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଶାଢୀରେ ଆୟୋଡିନର ବୁନ୍ଦା ଗାଢ ନୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଜାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନଥିଲା। ଏହାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖ, ମିଷ୍ଟି କଣ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କଣ ଯେ ଆୟୋଡିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହଠାତ୍ କଣ ଯେ ତା ଆୟୋଡିନ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ଉପରେ ପଡିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ବୁନ୍ଦା କଣ ଯେ ତାର ମୋଜା ଉପରେ ପଡିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶାଢୀ ଉପରେ ପଡିଥିବା ଆୟୋଡିନ ବୁନ୍ଦା କଣ ଯେ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଜାର ରଙ୍ଗ କଣ ଯେ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? କଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ମଣ୍ଡଦ ଶ୍ଵେତସାର ବୁଝେ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ହୁଏତ ସୂତା ବା ଏପରି କପଡାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆୟୋଡିନ ବା ମଣ୍ଡଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଶାଢୀକୁ ଗାଢ ନୀଳ କରିଦେଲା। ହେଲା, ଏ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ହୁଏତ ସୂତା ବା ଏପରି କପଡାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତିଆରି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବା ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ହୁଏତ ସୂତା ବା ଏପରି କପଡାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମଣ୍ଡଦ ବା ଶର୍କରା ଶ୍ଵେତସାର ଥାଇପାରେ। ହେଲା, ତେବେ ଆୟୋଡିନ ମଣ୍ଡଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କଣ ଶାଢୀକୁ ଗାଢ ନୀଳ କରିଦେଲା। ମିଷ୍ଟିଙ୍କ ମୋଜାରେ ମଣ୍ଡଦ ଜାତୀୟ ଅଂଶ ନଥିବାରୁ ଆୟୋଡିନ ପଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଶରୀରର ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଆଲୋଚନା କର। ବାଜରାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି? ଦେଖ, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ, ଆଇରନ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଭଳି କଣ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ତନ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ବାଜରାରେ କଣ ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ, ଆଇରନ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏସବୁ କଣ ଯେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ତନ୍ତୁ ରହିଥାଏ। କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ହେଲା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଲେଖିବନି, ମୁଁ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଥେଷ୍ଟ କି? ୟା ଆନ୍ସରରେ କଣ ଲେଖିବ ନା। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେବଳ ବାଜରା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥିବ। କେବଳ ବାଜରା କଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ? ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଦେଖ, ଦ୍ରବଣଟି ଆୟୋଡିନ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଆଳୁ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଭାତ ପକେଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆଳୁ ବା ଭାତର ରଙ୍ଗ ଗାଢ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦ୍ରବଣଟି ଆୟୋଡିନ ଅଟେ। ହେଲା, ସେଥିରେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଆଳୁ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଭାତ ସେଥିରେ ପକେଇଦବ। ଯଦି ସେମାନେ ଗାଢ ନୀଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଦ୍ରବଣଟି ଆୟୋଡିନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହା ସହ ତମର ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଉପାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବରରୁ 6 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 7 ନମ୍ବରରୁ 13 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ।
आशा करुच्ची भिडटी निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगी तो लाइक करूँ आउ एमती अन्य विषय गुड़िकर प्रश्न उत्तर भिड पाइबापी आम चैनल आदर्श क्लासेस को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दियंतु आउ एई वीडियो को निजर सांग मान सह शेयर कर दियंतु। आज पे इतिकी पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।